ओम शांति 21 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने आसुरी मतरे चलिबा द्वारा 12 दुआर होइगल। एबे ईश्वरीय मतरे चलिले सुख धाम को चली जीव। तुमे माने आसुरी मतरे चलिबा द्वारा 12 दुआर होइगल। एबे ईश्वरीय मतरे चलिले सुख धाम को चली जीव। प्रश्न पिला मानकु बाबांक ठारू केउ आशा रखिबा दरकार कौन नुहे। पिला मानकु बाबांक ठारू केउ आशा रखिबा दरकार कौन नुहे। उत्तर बाबांक ठारू एही आशा रखिबा दरकार जे आमे बाबांक द्वारा पवित्र होई निजर घर को तथा राजधानी को जीवु। बाबा कहउछंती जे पिला माने मो ठारू एही आशा रख नाही जे अमुक को रोग होईछि ताकु टिकिए आशीर्वाद मिलु। एठारे कृपा किंबा आशीर्वादर कौनसी कथा नाही। मु तो तुम मानकु पतितरु पवित्र करिबा पई आसीछि। एबे मु तुमको एभली कर्म सिखाउछि जहा द्वारा तुमर विकर्म हेब नाही। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। आत्मिक पिला माने गीत सुनिले पिला माने जानिछंती जेबे घर को जीवाकु हेब। बाबा आसीछंती साथी रे नेई जीवा पई। आत्म अभिमानी हेले ही एही कथा मने रहिबो। देह अभिमान रे रहिले मने भी रहिबो नाही। पिला माने जानिछंती जे बाबा मुसाफिर होई आसीछंती। तुमे मध्य मुसाफिर होई आसीथिलो। एबे निज घर को भूली जाइछ। पुणी बाबा घर कथा मने पकाई देले एवं प्रतिदिन से विषय बुझाउछंती। जे पर्यंत सतोप्रधान न होइछ तेबे घर को जाई परिबो नाही। पिला माने बुझुछंती जे बाबा तो ठीक कथा कहउछंती। बाबा जेउ श्रीमत देउछंती ताहा सो संतान माने ही पालन करिथांती। एही समय रे आउ तो केही एभली पिता नाहंती जे कि भल मत देबे। तेणु 12 दुआर होई जाइछंती। केवल बाबा ही श्रीमत देइथांती। बाबांक मत को मध्य केही केही संतान पालन करू नाहंती। आश्चर्यर कथा लौकिक पितांक मत को पालन करिथांती। ताहा हेउछि आसुरी मत। ए सबु भी हेउछि ड्रामा। परंतु पिला मानकु बुझाउछंती जे तुमे आसुरी मतरे चाली एही अधोगति को प्राप्त करिछ। एबे ईश्वरीय मत पालन करिबा द्वारा तुमे सुख धाम को चली जीव। ताहा हेला बेहद्र संपत्ति। बाबा प्रतिदिन बुझाउछंती। तेणु पिला मानकु केते हर्षित रहिबा दरकार। समस्तंकु तो एठारे रखा जाई परिबो नाही। घरे रही मध्य बाबांकु मने पकाई परिबो। एबे पाठ सरीबाकु जाउछि। एबे घर को फेरिबाकु हेबो। मनुष्य सबु किछि भूली जाइछंती। कुहा जाए ना से तो निजर घर द्वार ही भूली जाइछंती। एबे बाबा कहउछंती घर को भी मने पकाओ निजर राजधानी को मध्य मने पकाओ। एबे अभिनय सरीबाकु जाउछि। घर को फेरी जीवाकु हेबो। कौन तुमे एक कथा भूली गल। तुमे पिला माने कहि परिबो जे बाबा ड्रामा अनुसार आमर अभिनय ही एही भली जहा द्वारा आमे घर द्वार को भूली एकदम भ्रमित होई जाइछु। भारतवासी ही निजर श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूली दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट होई जाइछंती। एबे बाबा सावधानी देइछंती तुमर धर्म कर्म एपरी श्रेष्ठ थिला। सत्य जुगरे तुमे जेउ कर्म करुथिलो ताहा अकर्म हेउथिला। कर्म अकर्म विकर्मर गति बाबा ही तुमको बुझाइछंती। सत्य जुगरे कर्म अकर्म होई जाइथाय। रावण राज्य रे कर्म विकर्म होइथाय। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करिबा पाई एबे बाबा आसीछंती। तेणु एबे श्रीमत आधार रे कर्म श्रेष्ठ करिबा उचित। कौनसी भ्रष्ट कर्म करी काहाकु दुख देबा उचित नुहे। एही कर्म ईश्वरीय संतान मानकर नुहे। जेउ निर्देश मिलुछि ताहा आधार रे परिचालित हेबा उचित। दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। भोजन मध्य शुद्ध ग्रहण कर। कौनसी प्रकारर असुविधा हेले तेबे राय पचारिबार। बाबा बुझुछंती जे चाकरी क्षेत्र रे केबे केबे केउंठारे किछि खाइबाकु भी पड़ी थाए।
जदि तुमे जोग बल द्वारा राजधानी स्थापन करि पारुछ, पतित दुनिया को पवित्र करि पारुछ, तेबे भोजन को शुद्ध करिबा कौन बड़ कथा। चाकरी तो करबाकू हेबो, एभली तो नुहे जे बाबांकर होईगले तो सबकिछि छाड़ी एठारे आसी बसीजिब। अनेक संतान माने अछंती, एते संख्यारे तो एठारे रही परिबे नाही। समस्तंकु गृहस्थरे मध्य रहिबाकू पड़िबो। एहा बुझिबाकू पड़िबो जे मु एक आत्मा, बाबा आसिछंती मते पवित्र करी निज घर को नहीं जिबे, पुणी राजधानी को आसीजिबी। एहा तो परदेश, रावणर छिछि दुनिया अटे। ड्रामा प्लान अनुसार तुमे बिल्कुल ही पतित होई जाइछ। बाबा कहउछंती जे एबे मु तुमको सजाग करिबा पई आसीछि, तेणु श्रीमत आधार रे चाल। जेते श्रीमत पालन करिब सेते श्रेष्ठ हेबो। एबे तुमे बुझी पारुछ जे जेउ बाबा आमको स्वर्गर मालिक करूछंती तांको भूली जाइथिलु। एबे बाबा सुधारिबा पई आसीछंती, तेणु भल भाबरे सुधरिबा दरकार ना। सर्वदा खुशी रे रहिबा उचित। अविनाशी पिता मिलिछंती। बाबा पिला मानक सहित एभली कथा हेउछंती जेपरि तुमे आत्मा माने परस्पर भितरे कथा होइथा। परमात्मा मध्य आत्मा ही अटंती, तांकर मध्य अभिनय रहिछि। तुमे आत्मा माने अभिनेता, उच्चरु उच्च नहीं नीचरु नीच अभिनय रहिछि। भक्ति मार्ग रे मनुष्य माने गायन करिथांती जे ईश्वर ही सब किछि करिथांती। बाबा कहउछंती जे मोर कौन एभली अभिनय रहिछि कि बेमार को भल करिदेबी। मोर कर्तव्य हैला रास्ता दिखाइबा। तुमे माने पवित्र किपरि हेबो। पवित्र हेबा द्वारा तुमे घर को मध्य जाई परिबो, राजधानी को मध्य जाई परिबो। आउ कोनोसी आशा रख नाही। एपरि नुहे जे अमुक बेमार होइछि आशीर्वाद मिलु, एकथा नुहे। आशीर्वाद कृपा आदिर कथा मो पाखरे किछि भी नाही। सेथिपाई साधु संतों पाखकू जाओ। तुमे मते ही डाकुछ कि हे पतित पावन आस आमको पवित्र कर, पवित्र दुनिया को नहीं चल। तेणु बाबा पचारुछंती मु तुमको विषय सागर रु बाहर करी आर पारी को नहीं जाउछि। पुणी तुमे विषय सागर रे काहेकि फसी जाउछ। भक्ति मार्ग रे तुमर एहीपरि अवस्था होई जाइछि। ज्ञान भक्ति ही तुम मानक पई रहिछि। सन्यासी लोक माने मध्य कहिथांती ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य, किंतु ताहार अर्थ सेमाने बुझी न थांती। एबे तुमर बुद्धि रे ज्ञान अछि, भक्ति ता परे वैराग्य। तेणु बेहद्र वैराग्य शिखाउथिबा शिक्षक दरकार ना। बाबा बुझाइछंती एहा श्मशान घाट अटे। एहा परे परिस्तान अर्थात स्वर्ग हेबो। सेठारे प्रत्येक कर्म अकर्म होइथाए। एबे बाबा तुमको एभली कर्म शिखाउछंती जहा द्वारा कौनसी भी विकर्म हेबो नाही। काहाको भी दुख दियो नाही। पतित आत्मा द्वारा प्रस्तुत अन्न खाओ नाही। विकारग्रस्त हुओ नाही। अबला मानक उपरे अत्याचार ही एथिपाई होइथाए। देखुछ जे किपरि मायर विघ्न पड़ुछि। एही सब कथा हेउछि गुप्त। कहिथांती देवता एवं असुर मानकर युद्ध होइथिला। पुणी कहिथांती पांडव एवं कौरव मानक मध्यरे युद्ध लागिथिला। वास्तव रे अंतिम लड़ाई गोटिए हेबो। बाबा बुझाउछंती जे मु तुमको राजयोग शिखाउछि भविष्यत 21 जन्म पाई। एहा हेउछि मृत्युलोक। मनुष्य माने सत्यनारायण कथा शुणी आसिछंती, फायदा किछि हेले भी नाही। एबे तुमे सत्य गीता और सत्य रामायण शुणाउछ। केवल जणे राम सीतांकर कथा नथिला। एही समय रे तो समग्र विश्व हेउछि लंका। चारिआडे पानी अछि ना। एहा हेला बेहद्र लंका, जेउठारे रावण राज्य चलीछि। एक बाबा ही समस्त आत्मा मानकर बर अटंती, बाकी सबु हेउछंती कन्या। तुमको एबे रावण राज्यरु बाबा मुक्त कराउछंती। एहा हेला शोक वाटिका। सत्य युग को कहा जाइछि अशोक वाटिका। सेठारे कोनोसी शोक न थाए। एही समय रे शोक ही शोक रहिछि। अशोक जणे भी नाहंती। नाम तो रखी देइछंती अशोका होटेल। बाबा कहउछंती समग्र विश्व को एही समय रे बेहद्र होटेल बोली भाव। खाद्य पेय मनुष्य मानकर पशुतुल्य होई जाइछि। देख तुमको बाबा केउठाकू नहीं जाउछंती। प्रकृत सत्य अशोक वाटिका हेला सत्य युग।
ହଦ୍ ଏବଂ ବେହଦର ପ୍ରଭେଦ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେହି ଧନ୍ଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଶା ବାଡ଼ି ହେବା। ଚିତ୍ର ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଏହା ଅମୁକ ଦେଶ। ତୁମେ ପୁଣି ବୁଝାଉଛ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନା। କେତେ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛ। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାଗଣ ହେଉଛ ଭାଇ ଭାଇ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀରଧାରୀ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛ ଭାଇ ଭାଇ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଦା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାର ଅଛି। ଏଣୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜର କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଦୈବୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହାଲୁକା କରି ଚାଲ। 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାକି 16 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କିମ୍ବା ଧନ୍ଦା ଆଦି ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହା ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବି ନୁହେଁ କି ଏଠାକୁ ଆସି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତା ନୁହେଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମଧୁବନର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟିଆ ମଡେଲ ରୂପରେ ତିଆରି କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଏହି ବେହଦର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିକେ ଅଟୁ। ଜୀବନରେ ବିକାରର କଥା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଲେ ତେବେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ବି ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ, ତେଣୁ ବାବା ତୁମର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଟ୍ଟିରେ ରହିଥିଲେ, ଏହି ଭଟ୍ଟି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁଣି ହେବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ବାବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ତୁମର ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ ନା। ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ଦିଆଯିବ, ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଧାମର ନିବାସୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଡାକିଛ ଯେ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କର, ଲିବରେଟ୍ କର। ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ତ ଅଜନ୍ମା, ଯଦିଓ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଲୌକିକ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅଥବା ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନର ରାତ୍ରି ପୁରା ହେଲେ ମୁଁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଦିନରେ 21 ଜନ୍ମ, ପୁଣି ରାତିରେ 63 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ଦିନରୁ ରାତିକୁ ଆସିଛ, ପୁଣି ଦିନକୁ ଯିବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବି ତୁମକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମକୁ ବି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଅ। 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଇଛ, ସେହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତ ବୁଝିଗଲ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମର କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲ। ବାବା ମୂଳ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ।
ମନାନ୍ତର ହୁଅ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ। ନିରାକାର ଭଗବାନ ବାଚ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ନିରାକାର ପୁଣି ସାକାରୀ ହେଉଛ। ସାକାର ବିନା ତ ଆତ୍ମା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଶରୀର କିଛି ବି ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ନିଜ ଭିତରେ ମନ୍ଥନ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବେ। କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି, କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ମିଠା ହୁଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା ଓକିଲଙ୍କର ଓକିଲ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଝଗଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଦିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ପାଠପଢ଼ା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ରୁହାନୀ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ, ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୁଳ। ତୁମେ ଭାରତରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରୁଛ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏବେ ପୂଜାରୀକୁ ପୂଜ୍ୟ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଲୁଣ ପାଣି ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଲୁଣ ପାଣି ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ସମ୍ମାନ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ଭବ। ସମ୍ମାନ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ଭବ। ତୁମକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ମିଠା ଭାଇ ବା ମିଠା ଭଉଣୀ ମନେକରି ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱମାନରେ ରହି ନିଜର ସ୍ନେହୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲ। ସେ ଯଦି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ଦେବି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଭିକାରୀପଣିଆ ଅଟେ। ଏଥିରେ ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ବର୍ଷା କରି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର କରିଦିଅ। ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି କେହି ପଥର ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି, ତେବେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ରତ୍ନ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ରତ୍ନାକର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ, ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ। ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ
ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ, ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ହେଲା ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା। ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବା, ପ୍ରେମର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା, ଜ୍ଞାନର, ଆନନ୍ଦର, ସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ତପସ୍ୱୀ। ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।